Yes, friends, welcome back to our channel Fragrance of Biology. So, here I am going to introduce the new concept, a new chapter, that is biotechnology. Yes, this is one of the advanced branch of biology, and you have to put more interest to understand each and every corner of this chapter, concept of this chapter. Okay. Yes, here we are going to study this concept in two chapters. 11th chapter where the principles and process are discussing, and the 12th chapter, the extended part, where we are going to discuss what are the various applications of this biotechnology. Okay. Yes, friends. Yes, welcome to this chapter. First and foremost, what is this biotechnology? Biotechnology ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಕ್ವಶನ್ ತಾನೆ. So biotechnology, who coined this term first? Okay, so the term biotechnology coined by Carl Ereky. Okay, so here Carl Ereky, Ereky. Okay, this is the person who introduced, who coined this term for first time. Carl Ereky, the person who coined this term biotechnology, and he defined the term also. What is this biotechnology? ಏನಿದು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. The name itself coined or indicates it is the hybrid term where biology and technology are mixed in this concept. So that is the technology is applied in the biological system. So various techniques that are applied, that the techniques that are used or that are using in living organisms. Note the techniques of using living organisms or the enzymes or any other products of living organisms. So that are used for products and processes. Okay, products and processes ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ for products and processes. For products and processes, okay, useful to human. Other definitions say ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. So biotechnology definition ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the techniques, okay, techniques, okay, so of using living organisms, okay, or their enzymes, especially enzymes, okay, so their enzymes, okay, enzymes, so for what purpose ಯಾಕಾಗ ಒಂದು ಬಳಸಬೇಕು? Okay, so for the products, okay, products and the processes, products and processes, but the products and processes, okay. So this is for what? For useful, okay, useful to humans, useful to humans. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the techniques, that is the technology that is used, okay, various techniques that are used, techniques for what purpose? For the using of living organisms. ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನಕ್ಕಾಗಿ? ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಅನೇಕ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ಕಾಗಿ. ಅವೇನಕ್ಕಾಗಿ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಪಿಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಜಿನಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರೂಪದಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಸಿಗಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗನ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಸೊ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೊ ಅವನ ಕಟಿಂಗು, ರೀಜಾಯ್ನಿಂಗು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗು, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, DNA ಇಂದ RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ DNA ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ತವಲ್ಲೋ ಆ DNA ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿಗೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಪಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸನೇ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು DNA ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಜೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಟಿಂಗು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಆ ಕಟಿಂಗು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಜಿನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ 11ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Organisms are their cells or parts. Parts are thereof. Okay. So and molecular analogs. So molecular analogs. Okay. LAUGS. Okay. Analogs. For what? For products, okay, and services. So ಇದು ಅವರ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಂಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನೆ. ಇದು ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಜೀವಿಗಳು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಇವರಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೋ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನೋ ಯಾವುದೋ ಎಂಜೈಮ್ಗಳನ್ನೋ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇರೋದು ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು FEB, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ thereof and molecular analogs so for products and services. So this is the definition. ಇದನ್ನ ಅವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ.
ರೈಟ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಟೂ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಇವನ್ನ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತವೋ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಟೂ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೂ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಾಂಶ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಓಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಂಬಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಜಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೂ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರದೇ ಆದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದಾವೋ, ಲ್ಯಾಕೋಪರಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸೋದು. ಸೊ ಆತರ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸಗಳು. ಹೀಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಭಾಗ ಐತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ತಾನೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಟಿಂಗು ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ or it's a genetic material. So that is called genetic engineering. ಇದು ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಫಾದರ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫಾದರ್, ಸೊ ಪಾಲ್ ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, PAULBERG. ಸೊ ಪಾಲ್ ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನೋರು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ ಬರ್ಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಇದೇ ಮೇನ್, ಇದು ಇಡೀ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಹಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಹೈಲಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್, ಹೈಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಹೊಸದು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ important, is a crucial case, crucial essentiality for the various steps that are taken place during genetic engineering or biotechnology. That is why maintenance of sterile ambience is very essential for the culturing, for the growing or culturing of any microorganisms or culturing of the cells of eukaryotes for the production of antibiotics, vaccines, enzymes, etc. in a large scale is a very essential. That is maintenance of sterile ambience. ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಾಣು ರಹಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಇವೆರಡು ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫೆಡರಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಎರಡು ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೋಡ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್, ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನ ಆರ್ಡರ್ ನಾವೀಗ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸಮ್ಮರಿ ಹೇಳಿ, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಸಮ್ಮರಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮರೈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇಡೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದು ಸೊ ಅವನ್ನ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಜಿನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಜೀನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಯಾವಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ, ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಈ 3 ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ದೇ ಕಾಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, genetic engineering, they are responsible for the variations. So they leads to variations in the progenies. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಗುಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ we preferred genetic engineering for the purpose of variations. So genetic engineering so apart from a sexual reproduction, so genetic engineering ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಹೊಸ ಪ್ರೋಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ hybridation process, here not only the desirable genes are produced, in addition to desirable genes, the undesirable, unwanted genes also developed, also so produced in the new progenies. We could not avoid the inheritance of unwanted genes in sexual reproduction and artificial hybridation. So here unwanted or undesirable genes, they are also inherited. But in genetic engineering, it is not possible because here only desired genes are selected and they are incorporated. That is why there is no question of undesired genes. That is why genetic engineering is a very important when compared to the other natural process that are taking place for the purpose of variations or changes, desirable changes. So adukagi ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಸಚ್ ಆಸ್ ಏನೇನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಡಿಸೇಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬರೋದಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅನ್ಡಿಸೇಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್, ಎಸ್, ಸೊ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು. ಸೊ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೋಜಿನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳೇ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ the identical copies of a desired gene. Once again, the multiplication of the desired genes are identical copies of a desired gene. ನಮಗೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ಬೇಕೋ ಅದರ ಯಥಾವತ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ, ಸಾವಿರಾರು ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್. ನಮ್ ಬೇಕಾದ ಜೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌ? ಬೈ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, by introducing that desired gene into a host body. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬೈ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು a host body. So otherwise it is not possible. Because why we should introduce into host body? Because the gene itself has no its own ori site, ori gene. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಜೀನೋಮಿ ಸೇರಿಸೋದು. ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಬಳಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬೇರೆ ಜೀವಿ ಬಳಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದರ ಜೀನೋಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಜೀನೋಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ in genetically modifying organism. So what are the 3 basic steps? So in genetically modifying of an organism, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿನ ಅದರ ಜೀನೋಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ 3 ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ
ನನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು 7-8 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀನೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಲ್ಲ, ಅದೇ ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀನೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೊಸ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಸೇರ್ಸೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಜೀನು DNA ತಾನೇ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ DNA ತಾನೇ ಜೀನ್ ಇರೋದು. ಆ ಒಂದು DNA ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ DNA, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಅ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA ವಿತ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 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 ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ DNA ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಹುಡುಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೀಗಾದ್ಮೇಲೆ ಈ DNA ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ DNA ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಓರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ DNA into the host. So that is introduction. Introduction of the identified DNA ಇದೆ. Okay, identified DNA into the host. So ಇದು ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು DNA ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದೇನಂತ, ಮೂರನೇದು ಈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ DNA ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲ, ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರಿನ್ DNA ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಕಾಪಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ತಂದು ಪ್ರೋಜಿನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ DNA ಫಾರ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೋಜಿನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ DNA ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾಪಿಗಳಾಗೋ ತನಕ. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ DNA ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೋಜಿನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ these are the 3 basic steps of genetically modifying of an organism. ಸೊ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇದನ್ನು ಭಾರಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಇವು 3 ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು ನಡೀತೇವೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ. ಎಸ್ ಜಾನ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಠದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಇಷ್ಟಂಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾಲೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಡಿಸೈರಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ
So the key tools, okay, so what are the key tools for recombinant DNA technology ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೀ ಟೂಲ್ಸ್, ಮುಖ್ಯವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀ ಅನ್ನೋ ಪದ ಮುಖ್ಯವಾದವನ. ಓಕೆ, ಕೀ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ recombinant DNA technology. So recombinant DNA technology. Okay, so ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, recombinant DNA technology ಇದು, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ recombinant ಅಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಲ್ಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕೀ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ recombinant DNA technology? ಸೊ recombinant DNA technology ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಆಧಾರಗಳನ್ನ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೀಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈ ಬುಕ್ ಇರದೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, recombinant DNA technology ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಈಸಿ ಪಾಠನೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಬೈ ಮೇನ್ ಇರದೆ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇಡೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನು DNA ಮೇಲೆ ಐತೆ, ಅಂತ DNA ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಮತ್ಯಾವುದೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಕಾಪಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೋಜಿನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರತಲ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಡೀತೈತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ recombinant DNA technology ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಟೂಲ್ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೀಗ DNA ಲಿಗೇಸೆ ಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು DNA ಪಾಲಿಮರೇಸೆಗಳು ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ DNA ಲಿಗೇಸೆ, ಅದೇ ಗ್ಲೂ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಇನ್ನ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ನಾವು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದೇನೆ. ಮೇಜರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ recombinant DNA technology ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, these are the enzymes belongs to class. So belongs to the class of enzymes are nucleases. Yes, nucleases. Nucleases ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಈ nucleases ಅಂದ್ರೆ these are the enzymes that are present in the nucleus that concern with the nucleic acids. They concern with the RNA and DNA. Those are nucleases. ಈ nucleases enzymes ಇದಾವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಈ nucleases enzymes which act on nucleic acid ಅಂತಲ್ವಾ. So these enzymes are of two main category. That is exonucleases. Okay, exonucleases. And another category that is endonucleases. Okay, endonucleases. Yes. So exonucleases, endonucleases. What is the difference between these two? So these are the enzymes act on the nucleic acids ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Exonucleases ಇದಾವಲ್ಲ, these are the nucleases which act on the DNA or RNA from a free end. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the nucleases that act, the cut, they cleave, okay,
ಸೊ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ DNA ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಅಂತ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಂಡ್, ಈ ತುದಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ತುದಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ತುದಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಲೀವ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್. ನೋಡಿ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೀಸ್ ತೆಗೆದಾಕತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಈ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಕೊಂತ ಬಂದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಿದು. ಸೊ ಈ ತರ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ degrade the entire useful enzymes. It degrade the ಅಥವಾ it destroy the useful enzymes also. So that is why the exonucleases are not useful in our recombinant DNA technology, because here we are going to select the desirable gene. So if you use the exonucleases for the purpose, this one degrade the DNA from free end, thereby it destroy or degrade the useful genes also. That is why it is not useful to select the desirable gene. And also these exonucleases, they could not opt on circular DNA. ಮುಂದೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದು. ಇವರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಎಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ these are not useful in a circular DNA. And also while selecting they could not useful to select, because they cut or cleave the DNA from free end and it degrade the useful ಅಥವಾ desired DNA. So totally these are not useful ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. That is why we are invariably depending upon endonucleases for the purpose. So that is a selection of a desired DNA gene. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಇವನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು ಈ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಅನ್ನ. ಏನಂತೀವೋ, these are they are not cut or cleave the DNA as a exonuclease from one side or free end. ಆ ತರ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು. ಮತ್ತೆ ಇವರು they cleave or cut the DNA at a specific point. ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, specific site. They cut the DNA at a specific site. That is very important. So endonucleases are the nucleases, or these are the enzymes which cut the DNA, cleave the DNA at a specific site, at a particular point. So that is important. So that is how we can select the desired gene and cut that gene at a particular site by using these endonucleases. So that is why when compared to exonucleases, endonucleases are very useful to select the desirable gene, because they cleave the DNA at a specific site, a restriction site. So that's why we can select the useful DNA. So that is why they are called restriction enzymes. So endonucleases are called restriction enzymes. Why? Because they cut the DNA at a restriction site, at a specific site. That is why they are called restriction DNA. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಇವ್ರದು. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ REN ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ಸೊ ಇವರು ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನ ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇವು ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತವೆ ಈ ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ and cut the DNA at a specific site in between the DNA or within the DNA molecule, not from the free end. So that those are called restriction enzymes. So the first discovered RN Hind second. Idu ಬೇಕು ನಮಗೆ. The first foremost discovered restriction enzyme RN is Hind second ಅಂತ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು Hind second ಅಂತ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮು. ಓಕೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 900 ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ 900ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹಿಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಹೀಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಹೌ ಡೂ ದೀಸ್ ರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ DNA. ಸೊ ಯಾವ್ದೊಂದು DNA ನೀವು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು DNA ಐತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆದ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಇದೊಂದು ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, GAATTC ಇದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು DNA ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದು ಯಾವ್ದೋ 5' to 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 5' to 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ GAATTC ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 5' to 3' ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ G ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. T ಬದಲು A, T A ಅಂದ್ರೆ T, A ಅಂದ್ರೆ T, G ಅಂದ್ರೆ C. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಜೀನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ರಾಗಿದೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ತರ್ತೀನಿ. ಎಂತವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ AATTC ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ರಾಗೂ AATTC ಉಳಿಬೇಕು, ಇದ್ರಾಗೂ AATTC ಉಳಿಬೇಕು. ಆ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ 5' to 3' ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ GAATTC. ಹಾಗೇನೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ 5' to 3' ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5' to 3' ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ GAATTC ಇತ್ತು. ಕೆಳಗಿಂದು 3' 5' ಓದೋದ್ ಬೇಡ, ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 5' to 3' ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು 5' to 3' ಓದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ GAATTC ನೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ GAATTC ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ GAATTC ನೇ ಇದೆ. ಹೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್, ಎಸ್, ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA segments where the arrangement of sequence of nitrogen bases are same in both the strands when they are read in a 5' to 3' direction. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ these are the arrangement of nitrogen base sequence on DNA in such a way that they can be read same in both the directions from 5' to 3'. ನೋಡಿ, ಇದು 5' to 3' ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು 5' ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಓದ್ಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲವು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಲಯಾಳಂ ನೋಡಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ದ್ರೆ ಸೊ ಮಲಯಾಳಂ ಬರೀರಿ ನೀವು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಓದ್ಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಓದ್ಬೋದು. ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಮ್, ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಓ ನಯಾಗರ ರೋರ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ತರ ಉದ್ದುದವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಇವನ್ನ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನೆ. ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸಿನ ಸಿದ್ರಾಮ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಆ ತರದವನ್ನ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಇವರು. ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆನ್ಗಳು ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನನಗೆ AATTC ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಮತ್ತು ಎ ನಡುವೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಎ ನಡುವೆ AATTC, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಿ ಮತ್ತು ಎ ನಡುವೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿ ಮತ್ತು ಎ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಿ ಮತ್ತು ಎ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇವನ್ನ ಜಿ ಮತ್ತು ಎ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ. ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ರೆನ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಜಿ ಎ ನಡುವೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ನಾನು ಯಾರು ರೆನ್ ಆರಿಸಿರ್ತೇನೋ ಅವ್ನು ಬಂದು ಜಿ ಮತ್ತು ಎ ನಡುವೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು ರೆನ್ನು. ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ್ನ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಈಗ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಎಸ್, GAATTC ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ GAATTC ಇದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಜಿ ಎ ನಡುವೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎ ನಡುವೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲೋ, ಎಸ್, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ DNA, ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ 2 ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ತುಕಡ DNA, ಅದೊಂದು ತುಕಡ DNA. ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಪೀಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೀಸನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಪೀಸನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಪೀಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಳಿಸಿದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅದರ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಉಳಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೆನ್ಗಳಿಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈ ತರ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪೀಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೋ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೆನ್ನಿಂದ, ಸೇಮ್ ರೆನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ರೆನ್ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎ ನಡುವೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಕೋ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡು, ಈಕೋ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಈಕೋ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಎ ನಡುವೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಪೀಸ್, ಈ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಪೀಸ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅವನ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್. ಈ ತರ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೆನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರನ್ನೋ DNA ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ AATTಗಳು these counterpoints are facilitator for the formation of hydrogen bonds with the complementary base pairs by DNA ligase. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಏರೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ GA ನಡುವೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇವು ಹೆಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಟ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.